Ethiopia, the eternal cradle of humanity, home to 120 million indomitable spirits, stands resolute, its legacy etched in the ancient stones of Aksum, the triumphant fields of Edi Way, and the enduring pulse of our vibrant nation. We will not be bound by the suffocating chains of landlocked isolation any longer. I stand before the world and demand justice. Access to a seaport is not merely a desire, but our inalienable right, a cornerstone of our sovereignty and prosperity through transparent, equitable dialogue rooted in mutual respect, or through the unbreakable resolve of a united Ethiopia, we will secure our rightful path to the ocean state's vast horizon. The tides of history surge in our favor. The geography of the Horn of Africa cries out for our cause, and the heartbeat of our people thunders with unyielding determination. No force on earth can silence our voice or deny our destiny. Let the global community heed this call. Ethiopia will rise, reclaim its maritime heritage, and forge a future of boundless opportunity. Pound Ethiopia rising, pound justice for sea access, pound sovereign destiny. Ethiopia, a proud and sovereign nation, unjustly bound by its landlocked fate, must no longer be denied its rightful destiny. The time has come to shatter the chains of geographic isolation and yearning for prosperity. Ethiopia sets rightful claim to the seas must be championed with unrelenting fervor, ensuring its people sets dreams of global trade, economic triumph, and boundless opportunity are gloriously realized. Ethiopia, a land of boundless generosity and unyielding spirit, shall bestow upon Eritrea, Somalia, and Djibouti the limitless gift of its abundant waters, a life-giving resource flowing from its sacred rivers. In return, these nations must honor the righteous covenant of reciprocity, granting Ethiopia unfettered and free access to their seaports as mandated by the hallowed principles of international law. This glorious exchange shall herald a new era of prosperity, unity, and mutual triumph, ensuring Ethiopia's vibrant population reaps the boundless rewards of the sea. የተከበራችሁ አድማጭ ተመልካቾቻችን የዶናልድ ትራምፕ ንግግር በርካታ ኢትዮጵያውያንን አስደስቷል። በደስታም ጮቤ እያስረገጠ ይገኛል። ይህ የትራምፕ ንግግር ኢትዮጵያ የባህር በር ማግኘት እንዳለባት፣ ኢትዮጵያ የባህር በር የማግኘት መብቷ የሰብአዊ መብት የመኖር ያለመኖር ጉዳይ ነው። ኢትዮጵያ ዓለም አቀፍ ሕጎችን በጠበቀ መልኩ ከጎረቤት ሀገሮች የምትፈልገውን የባህር በር እንድትጠቀም ነው ትራምፕ ሪኮመንድ እያደረጉ የሚገኙት። ይህን ቪዲዮ ክቡራን አድማጭ ተመልካቾቻችን አሜሪካን ሀገር የሚገኙ ጓደኞች ናቸው የላኩልን። በዩቲዩብ ቻናል ቢተላለፍ መልካም ነው በሚል ነው የላኩት። እንግዲህ ምናልባት የእውነተኛነቱ ነገር በደንብ የሚጣራና ጥግ ድረስ የምንሄድበት የምናጣራው ይሆናል። እውነትም ቢሆንም ባይሆንም ግን ትራምፕ ሊሉት የሚችለው ንግግር ይሄ ነው። ትራምፕ ከዚህ አይወጡም። ማንኛውም የዓለም መንግስት ከቅርብ ጎረቤቶቻችን ከምቀኞቹ ከነ ኢሳያስ አፈወርቂ ውጭ ሌላው ማንኛውም የዓለም መንግስት ኢትዮጵያ የባህር በር የማግኘት ተፈጥሯዊ መብቷ ነው። የባህር በር ማግኘት ትችላለች ኢትዮጵያ። ወደቡን መሸጥ፣ መለወጥ፣ ማከራየት፣ ካርታ ማሰራት በስሟ አትችልም እንጂ የባህር በር አግኝታ ከተለያዩ የዓለም ሀገራት ጋር የንግድ ትስስሯን በመፍጠር ንግዷን ማሳራት ትችላለች። መርከቦቿ ያለምንም ቀረጥ ማለፍ ይችላሉ። በዚህ ዙሪያ ላይ እንደውም አንዳንድ ኢትዮጵያውያንም መርከቦቻችን ለንግድ ብቻ እንዲያልፉ ሳይሆን ታላቅ የባህር ኃይል ነው መገንባት የምንፈልገው፣ ከዛ ያለፈ ህልምና ራዕይ ነው ያለን እያሉ ነው። ያሳካልን ኢትዮጵያውያን። በእውነት እጅግ በጣም ደስ የሚል መረጃ ነው የነገርናችሁ። አሁን ደግሞ ቀጥሎ የፈረንሳዩ ጠቅላይ ሚኒስትር ኢማኑኤል ማክሮን ኢትዮጵያ የባህር በር ማግኘት እንዳለባት 100% የተረጋገጠ እውነተኛ ቪዲዮ ነው። ይህንንም ሰዎች ላኩልን እንጂ ስለ እውነተኛነቱ ግን በሚገባ አረጋግጠናል። የጣሊያኑ ጠቅላይ ሚኒስትር ንግግርም አለን። አብራችሁን ቆዩ። ዩቲዩብ ቻናሉን ሰብስክራይብ አድርጉ። Éthiopie, nation fière et souveraine, injustement entravée par son destin enclavé, ne doit plus être privée de son droit légitime. Le moment est venu de briser les chaînes de l'isolement géographique et de proclamer le droit sacré et inaliénable de l'Éthiopie à un accès pacifique et sans entrave au port maritime le plus proche, tel que consacré par les principes sacrés du droit international.
Avec une population croissante aspirant à la prospérité, la revendication légitime de l'Éthiopie à l'accès aux mers doit être défendue avec une ferveur inébranlable, garantissant que les rêves de commerce mondial, de triomphe économique et d'opportunités illimitées de son peuple soient glorieusement réalisés. L'Éthiopie, terre d'une générosité sans borne et d'un esprit indomptable, offrira à l'Érythrée, à la Somalie et à Djibouti le don inestimable de ses eaux abondantes, une ressource vitale jaillissant de ses rivières sacrées. En retour, ces nations devront honorer le pacte sacré de la réciprocité, en accordant à l'Éthiopie un accès libre et sans entrave à leurs ports maritimes, comme l'exigent les principes sacrés du droit international. Cet échange glorieux ouvrira une nouvelle ère de prospérité, d'unité et de triomphe mutuel, garantissant que la population dynamique de l'Éthiopie récolte les récompenses illimitées. ኢትዮጵያ በሰላማዊ መንገድ የቀይ ባህርን አክሰስ የማድረግ ፍላጎቷን በዝርዝር ተወያይተናል። ከዚህ ቀደም በተደጋጋሚ እንዳነሳ ነው 130 ሚሊዮን ህዝብ ያላት ሀገር ኢኮኖሚያ በፍጥነት እያደገ ያለች ሀገር ተጨማሪ አክሰስ የሚያስፈልጋት ሀገር በዓለም ህግ በሰላማዊ መንገድ በዲፕሎማሲያዊ መንገድ እንደ ፈረንሳይ ያሉ ወዳጅ ሀገራት ተጠቅመን የምናገኝበት መንገድ ላይ የእሳቸው ጠንካራ ድጋፍ እንዳይለየን የቀረበላቸውን ጥያቄ እሳቸውም በአክብሮት ተቀብለዋል። ለዚህም ከፍተኛ ምስጋና ያለን ሲሆን መላው የኢትዮጵያ ህዝብ እና መንግስት ከፈረንሳይና ከፕሬዝዳንት ኢማኑኤል ማክሮን በዚህ ረገድ የሚጨበጥ ውጤት የሚጠብቅ መሆኑን ከወዲሁ ልገልጽ ፈልጋለሁ። በጣም በርካታ የሁለትዮሽ ጉዳዮች እና መልቲላተራል ኢሹስ ተነጋግረናል። አብረን ምንደጋገፍባቸው ኤሪያስ ላይ በአፍሪካም በአውሮፓም አብረን እንደምንሰራ ተግባብተናል። የባህር በር መኖር አስፈላጊነት ጠቅላይ ሚኒስትር የገለጹት ከዛም በኋላ ደግሞ የወደፊት ያሉትን ነገሮች ማመቻቸት መቻል ትክክለኛ ጥያቄ ነው። እናም ፈረንሳይ ልትጫወት የምትችለውን ባላት አቅም ማመቻቸት ትፈልጋለች። ይህም ደግሞ በምን አይነት መንገድ በንግግር በውይይት ዓለም አቀፍ ሕጎችን ባከበረ መልኩና ጎረቤት ሀገሮችን ባከበረ መልኩ መሰራት የሚችልበትን መንገድ Etiopia, nazione orgogliosa e sovrana, ingiustamente vincolata dal suo destino senza sbocco sul mare, non deve più essere privata del suo diritto legittimo. È giunto il momento di spezzare le catene dell'isolamento geografico e proclamare il diritto sacro e inalienabile dell'Etiopia a un accesso pacifico e senza ostacoli al porto marittimo più vicino, come sancito dai principi sacrosanti del diritto internazionale. Con una popolazione in crescita che aspira alla prosperità, la legittima rivendicazione dell'Etiopia all'accesso ai mari deve essere difesa con fervore incrollabile, garantendo che i sogni di commercio globale, trionfo economico e opportunità illimitate del suo popolo siano gloriosamente realizzati. L'Etiopia, terra di generosità senza confini e di spirito indomabile, offrirà a Eritrea, Somalia e Djibouti il dono inestimabile delle sue abbondanti acque, una risorsa vitale che sgorga dai suoi fiumi sacri. In cambio, queste nazioni dovranno onorare il patto sacro della reciprocità, concedendo all'Etiopia un accesso libero e senza impedimenti ai loro porti marittimi, come richiesto dai principi sacrosanti del diritto internazionale. Questo glorioso scambio inaugurerà una nuova era di prosperità, unità e trionfo reciproco, garantendo che la vivace popolazione dell'Etiopia raccolga le ricompense illimitate del mare. የተከበራችሁ አድማጭ ተመልካቾቻችን እንዳያችሁት እንደሰማችሁትና እንደተረዳችሁትም ዓለም አቀፍ ሀያላን መንግስታት ኢትዮጵያ የባህር በር ማግኘት እንዳለባት በአንደበታቸው ጭምር ሲያረጋግጡ ሰምተናል። የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ የነገረን ይሄኑ ነው። የፈረንሳዩ ፕሬዝዳንት ኢማኑኤል ማክሮንም ቢሆን የነገረን ይሄኑ ነው። የጣሊያኗ ጠቅላይ ሚኒስትር ሜሎኒም ቢሆን ይሄንን ነው ያረጋገጠችው። ዓለም አቀፍ መንግስታት ዛሬም ወደፊትም ሁሌም ሊሉ የሚችሉት ሊናገሩት የሚችሉት ንግግር ይሄ ነው። የኢትዮጵያ የባህር በር ጥያቄ የሰባዊነት የመኖር ያለመኖር ጉዳይ ስለሆነ ሰባዊ መብት ስለሆነ ሁሉም የዓለም መንግስታት አልተቃወሙትም። ለዛም ነው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በቆራጥነት ኢትዮጵያ የባህር በር እንድታገኝ ፈርቀዳጅ ሆነው የመጀመሪያውን ጥያቄ በልበ ሙሉነት በደፋርነት ለአንዴና ለመጀመሪያ ጊዜ በዓለም አቀፍ መድረኩና በሀገር ውስጥ መድረክ ልባቸውን ሞልተው የተናገሩት። እስካሁን ያሉ መሪዎች ይህን ነገር ደፍረው አልጠየቁም።
ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊም ቢሆን ሌሎችም መሪዎች ቢሆን ነገሩን በዙሪያ ከማለፍ ይልቅ እንደዚህ ፊት ለፊት እየተጋፈጠ አንድም መሪ የለም። በተለይ መለስ ለስልጣኑ ለወንበሩ ይፈራና ይሳሳ ስለነበር የዓለም መንግስታት ይኮንኑኛል፣ የዓለም መንግስታት ገለልተኛ ያደርጉኛል፣ እንዲሁም ይሄን ነገር ብፈጽም በተለይ የቀይ ባህርን የአሰብ ወደብን በኃይልም በሰላማዊ መንገድም ብንይዝ ዓለም አቀፍ ተጽዕኖ ይደርስብናል ሲል ቃል በቃል መለስ ተሰምቶ ነበር። ዶክተር አብይ ግን ለስልጣኑ ለወንበሩ የማይሳሳ አድርባይነት የማይመቸው ቆራጥ ጠቅላይ ሚኒስትር በመሆኑ ጉዳዩን በማንሳቱ ይሄው ዓለም አቀፍ መንግስታት ሳይቀር እውቅና እየሰጡት መጥተዋል። አሁን ኢትዮጵያ ዓለም አቀፍ ሕግን ጠብቃ የባህር በሩን ማግኘት መርከቦቿን መግዛትና ንግዱን ማሳለጥ ብቻ ነው የሚጠበቅባት። የምትፈልገውን የጎረቤት ሀገር የባህር በር በሰላማዊ መንገድ በዓለም አቀፍ ሕግ መሰረት ማግኘት ትችላለች። በትናንትናው ዕለትም በእኛ የዩቲዩብ ቻናል ኢትዮጵያ ዓለም አቀፍ ሕግን ጠብቃ የባህር በር ማግኘት የምትችልበት ሕጎቹን በግልጽ ነግሬያቸዋለሁ። ዓለም አቀፉ ሕግ ለኢትዮጵያ ብቻ የወጣ ሳይሆን ለሁሉም ላንድ ሎክድ ለሆኑ ሀገራት የወጣ ሕግ ነው። ሕጉም ምን ይላል? አንድ ዓለም አቀፍ ላንድ ሎክድ የሆነ ሀገር ከጎረቤት ወይም ከቅርብ የሚገኘውን የባህር በር የመጠቀም ሙሉ መብት አለው። ነገር ግን የሚጠቀምበትን የባህር በር ወይም ወደብ እንደራሱ አድርጎ ለሌላ ሀገር ማከራየትም ተጨማሪ ለሌሎች ዓላማዎች ማዋል አይችልም። የሚችለውም በቀጥታም መርከቦቹ ያለምንም ቀረጽ አልፈው ከሌሎች ዓለም ጋር መገናኘት፣ ንግዳቸውን መለዋወጥ ይችላሉ። እንደውም ከዚህም አለፍ ባለመልኩ የባህር በር የሌላቸው ሀገሮች የባህር በር ካላቸው አካባቢዎች ተሻግረው አሳ አስግረው መብላት ይችላሉ፣ ጠብሰው ውሃም በነፃ መጠጣት ይችላሉ ይላል። ይሄ ነው እንግዲህ የዓለም አቀፍ ድንጋጌ የሰብአዊነት የመኖር ያለመኖር ጉዳይ ስለሆነ ማለት ነው። አንድ ሀገር ላንድ ሎክድ ሊሆን አይችልም በየትኛውም ታምር። ይህ ማለት ከሌሎቹ የዓለም ሀገራት እንዳትገናኝ ተቆልፎብህ በማዕቀብ ትኖራለህ ማለት ነው። ይህ ደግሞ ዓለም አቀፍ ሕግን የሚጻረር ስለሆነ ማንኛውም ጎረቤት ሀገር ይሄን መፍቀድ ግዴታው ነው ማለት ነው። በነገራችን ላይ ከኢትዮጵያ ውሃ የማይወስድ ከኢትዮጵያ የማይጠቀም ጎረቤት ሀገር የለም። የኢትዮጵያ ልማት የኢትዮጵያ እድገት ለጎረቤት ሀገሮቹ ጭምር እጅግ ተስፋ ሰጭ ነው ብቻ ሳይሆን ወሳኝም ነው። ጅቡቲን እንመልከት። በፓይፕ ተዘርግቶላት ፍሬሽ ዋተር ከኢትዮጵያ ትወስዳለች። የጅቡቲ ውሃ ሙሉ በሙሉ ጨው ነው፣ አይጠጣም፣ አይቀመስም። ውሃ የምታገኘው ከኢትዮጵያ ነው። ይሄን ማንም አያውቅም። በነገራችን ላይ እኛ ገና አሁን ነገርናችሁ፣ በእኛ ሚዲያ ነው የነገርናችሁ። ማጣራት ትችላላችሁ ስለ እውነተኛነቱ። ትልቅ የውሃ ፓይፕ ተዘርግቶ ከኢትዮጵያ ፍሬሽ ውሃ ከኢትዮጵያ ሃይላንዶች ፍሬሽ ውሃ ለጅቡቲ በነፃ ይገባል፣ እየገባላት ነው። ፍሬሽ ውሃ እያገኘች ነው። ኤርትራ ከተከዜና ከሌሎች ወንዞች ፍሬሽ ዋተር ታገኛለች። የኤርትራ ባህርም ቢሆን ጨው ነው አብዛኛው። ኬንያ እንዲሁ ከኦሞ ወንዝ ከፍተኛ የሆነ ውሃ ታገኛለች። ሶማሌ ከነ ባሮና ከሌሎችም ወንዞች ከነ ዋቢ ሸበሌም ጭምር ታገኛለች። ከኢትዮጵያ ውሃ የማያገኝ የምስራቅ አፍሪካ ሀገር የለም። ኢትዮጵያን ግን የባህር በር እንዳትጠቀም ሲከለክሉ ምን አይነት ራስ ወዳድነት እንደሆነ አስቡት። የኛ የኢትዮጵያውያንም ስንፍና፣ የኛ የኢትዮጵያውያንም አለመጠየቅ፣ ቆራጥ መሪ እስካሁን ስለሌለን ነው ያላገኘ ነው። አሁን ግን የባህር በሩ ተገኝቷል። ይሄ ምንም የማያጠራጥር ጉዳይ ነው። መንግስትም በተለያዩ የሀገራችን የተከበሩ ሚዲያዎች ኢትዮጵያ የባህር በር ለማግኘት ተቃርባለች፣ ዳር ደርሳለች፣ ጥግ ደርሳለች የሚሉ ዜናዎችን እየሰማን ነው። ለሀገራችን ሰላሙን ፍቅሩን ያንጣልን። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ገና ብዙ ይሰራሉ። እዚህ በላይ ትልቅ ነው ራያቸው። እንዲህ በቅርቡ የሚታይ አይደለም። ኢትዮጵያን ከታላላቆቹ የዓለም ሀገራት ተራ ማሰለፍ ነው ራያቸው። ከነ አሜሪካ፣ ከነ ፈረንሳይ፣ ከነ ጣሊያን፣ ከነ ቻይና እኩል ማድረግ ነው የሚፈልጉት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ። ባለራዕይ ቪዥናሪ መሪ ናቸው። ብዙዎቹ በሐሰት በዩቲዩብ በሚዲያ እንደሚወነጅሏቸው አይደሉም። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ረጅም ዓላማ ረጅም ጉዞ ይዘው የተነሱ ናቸው። ለጥቃቅን ጉዳዮች መፍትሄ ለማግኘት ትልልቆቹ ላይ እንስራ አሉ እኮ ጠቅላይ ሚኒስትሩ። ስለዚህ በትናንሽ ነገር በመንደር ወሬ የሚበገሩ ጠቅላይ ሚኒስትር አይደሉም። ዓላማቸው፣ ራያቸው፣ ጉዟቸው ሩቅ ስለሆነ ትናንሹ የመንደር ወሬ ጩኸት፣ የትናንሽ ሚዲያዎች ጩኸት ጠቅላይ ሚኒስትሩን ከጉዞ ወደኋላ የሚያደርገው አይደለም። የባህር በር በመጠየቁ ጠቅላይ ሚኒስትሩን የሚወነጅሉ ፖለቲከኞች ምናቸው ይደመጣል? ምናቸው ይሰማል? መስማትም ማዳመጥም አንፈልግም። ንግግራቸውም ቶክሲክ ነው። አይምሮን ሁሉ ይበርዛል። የዶክተር አብይን የልማት ስራዎች ለሰከንድ ማየት ለአይምሮ እረፍት፣ ለኢትዮጵያ ተስፋን ይሰጣል። የነ ሀብታሙ አያሌውን
የነ መሳይ መኮንንን የነ ጀዋር መሐመድን የነ ስታሊንን ቶክሲክ ዜና በየቀኑ ከመስማትና አይምሮን ለህመም ከማጋለጥ ይልቅ የዶክተር አብይን አንድ የኮሪደር ልማት አይቶ ስለ ኢትዮጵያ አንድ ሰው ተስፋ ሊኖረው ይችላል ወደፊት። ለምን የባህር በር ይጠይቃል ብለው 24 ሰዓት አፋቸውን ከፍተው የሚያላዝኑ ኢትዮጵያ የባህር በር እንዳታገኝ ኢንዳይሬክትሊ እነዚህ ሰዎች ኢትዮጵያ እንዳታድግ የሚፈልጉ መሆናቸውን በአስተሳሰባቸው፣ በአመለካከታቸው፣ በአነጋገራቸው መረዳት ይቻላል። የተከበራቸው አድማጭ ተመልካቾቻችን የእናንተን የተለመደ አስተማሪ፣ ሀገራዊ፣ ገንቢ፣ ጠቃሚ ኮሜንት አሁንም እንፈልጋለን። የምትጽፏቸው ኮሜንቶች በእኛ የዩቲዩብ ቻናል ስታር ያገኙ ነው። እንዲሁም ኻይር ኦፊሻል ያዋቸዋል፣ ይመለከቷቸዋል። አሁንም ጻፉን። እናመሰግናለን።